ओं अस्य श्री रवि महाग्रह स्तोत्रस्य रवि महाग्रहस्य काश्यप्य ऋषि अनुष्टप छंद अद्य दिवस दिवसाधिपति रवि महाग्रह देवता सुप्रीते विनियोगः जवा कुसुम संकाशं काश्यप्यं महादुतिं ध्वांतारं सर्पपापग्नं प्रणतोस्मि दिवाकरम। नमस्कार दर्शक बंधु, आज आम जा मकर संक्रांति उपर आलोचना करवा। मकर संक्रांति परिवर्तनर वार्तावाह कुआजाए। मकर संक्रांति को कौन परिवर्तन हुए ना कर्कट क्रांति जो आमर पृथ्वीर जो गोलार्ध मेडियन पॉइंट अच्छी द्राघिमा अक्षांश पॉइंट अच्छी गोटे अच्छी आमर विषुव क्रांति अच्छी, कर्कट क्रांति अच्छी, तुला क्रांति अच्छी एवं मकर क्रांति अच्छी। चारिटा डिवाइड करा जाइछि। जो मकर क्रांति कर्कट क्रांति सूर्य दक्षिणायन गति रे घूर्णन करती। जेतबले धनु मासर समाप्त दिन मकर मासर प्रारंभ दिन मकर क्रांति उपरे सूर्यंकर प्रस्थान है, से दिन प्रवेश करती। जेतबले मकर क्रांति उपरे प्रवेश करती से दिन दिनर समस्त 365 दिन वर्षकर समस्त दिन ठारू छोट दिन से दिन मकर क्रांति उपरे प्रवेश करती। सूर्यंकर से दिन ठारू उत्तरायण गति आरंभ है, माने दक्षिण रे गति थाए तापर उत्तर को गति आसे, जोटा कि पृथ्वी तार उत्तर दिशा रे ही घूर्णन करे ढलती से दिन। से कारण आमर यहाँ को मकर संक्रांति उपर जो सूर्य जाती ताको मकर क्रांति उपरे, तो मकर संक्रांति से दिन हुए। संक्रांति अर्थात माने सूर्यंकर प्रत्येक संक्रांति संक्रांति गोटे मासरू अन्य मास को जाती। धनु मासरू मकर मास को प्रवेश कले, तापर मकर मासरू कुंभ मास को जीवे, मीन मास को जीवे, मीन पर मेष मास को आसवे, जोटा कि विषुव संक्रांति हम आमर नुआ वर्ष आरंभ हम, आम ओडिशा नुआ वर्ष आरंभ हम। किंतु एटा जदि मकर संक्रांति परिवर्तन वार्तावह कहुच्छी, दिन आमर समस्त जिनस परिवर्तन होची। जदि आम शीत दिन देखुच, शिशिर दिन, शिशिर समाप्त आस्ते 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 कमिजिव, दिन आस्ते 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 छोटरू बड़ होइका जीव। तो आमर मुख्य जिनस होची जो परिवर्तन, जो मकर संक्रांति देखिथिबे आम भारत वर्ष रे विभिन्न संगठन अच्छी, विभिन्न संघ अच्छी, विभिन्न अनुष्ठान अच्छी। समस्त अनुष्ठान संघ मानक मध्य अन्योन्य अन्यतम होउछंती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस जहाँ कह जाए। आरएसएस संगठन जो पुण्यात्मा, जो महान आत्मा ये संगठन को प्रारंभ करथिले, सेमानकर चिंताधारा, तांकर व्यक्तित्व, तांकर भावनार उच्चतर चिंताधारा आज भी आमे ताकू परिलक्षित करुचु। कौन परिलक्षित करुचु ना से दिनर जो दिनर यही संघट को गठन करथिले, से तांकर पौराणिक स्थिति, आम भारतर सांस्कृतिक नीति परंपरा पर्व पर्वाणी को संस्कृति को केमिति बजाय रखिया पे को पर्व आम भारत वर्ष रे विविधता भितर एकता सृष्टि करे। आमर संघरे 6टी पर्व पालन करा जाए। गोटे होची वर्ष प्रतिपदा, जोटा कि चैत्र मास शुक्ल प्रतिपदा दिन आरंभ हुए। परे परे आमर आसे शुक्ल प्रतिपदा पर आमर विजयादशमी उत्सव पालन हुए। परे परे आमर मकर संक्रांति उत्सव पालन हुए, विजयादशमी उत्सव पालन हुए। एमती 6टा पर्व पालन हुए। 6टा पर्वरु अन्यतम होउछंदी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति कौन आमर जो हिंदू धर्म कौन वार्ता दिए ना, यहाँ हूँ समस्त विविधता भितर आमर देश रे जदि आम देखा, आम भारत वर्ष रे प्रथमे ये हूँ अमलर पर्व कहे। आमर ये देखो तो अंग्रेजी पर्वपर्वाणी कहतु कि अन्य कौन पर्वपर्वाणी अन्य विधर्मी मानकर जो पर्वपर्वाणी अच्छी ताथे कौन प्रकार परिवर्तन हुए ना। से जो परिवर्तन कथा कह जाउछि, मकर संक्रांति रे मकर क्रांति प्रति सूर्य अवस्थान करती, से समय आमर समस्त जिनस परिवर्तन है। आमर से समय देखिए आम परिवेश, आम क्लाइमेट, आमर जो एनवायरमेंट अच्छी, एनवायरमेंट आमको सब चेंज लगे। जो अत्यधिक शीत काकर ये सब रहे सेटा आस्ते आस्ते कमी कमी जाए, शीतर अनुभूति कमे, पवन बेग अति उत्तरायण गति हुए,
ପବନର ଗତି ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣା ଥାଏ ସେ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ବି ହୁଏ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ, ଆମର ଏଇଟା କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆମେ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ବୋଲି କହୁ। କୃଷି ମାନେ ଏଇଠି ଅମଳର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯିଏ ସବୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଧାନ ଶସ୍ୟ ଯାହା ବି ଆପଣ କରିଥାନ୍ତି ଏ ସମୟରେ ଅମଳ ହୁଏ, ତାକୁ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପର୍ବ ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ। ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମକର ଚାଉଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ସେଦିନ ଗୁଡ଼, କଦଳୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଏହିପରି ଭାବରେ ମଧୁ ଏସବୁ ଦେଇକରି ମକର ଚାଉଳ କରାଯାଇ ଛେନା ଗୁଡ଼ ଫୁଡ଼ ଏସବୁ ମିଶାଇକରି ମକର ଚାଉଳ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ମତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଯଦି ସାଉଥ୍ ପଟକୁ, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କଥା କହିବା। ତାମିଲନାଡ଼ୁର ମାଝି ମାସ, ମାର୍ଗାଜି ମାସ ପରେ ମାଝି ମାସ ଆରମ୍ଭ, ମାଘୀ ମାସ ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ହେଉଛି ମାଘାଜି ମାସ ପରେ ଥାଇ ମାସ ଆରମ୍ଭ। ଥାଇ ମାସଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଥାଇ ମାସ ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମକର ମାସକୁ ଥାଇ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଥାଇ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ। ସାଉଥ୍ରେ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କରେ, ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଇ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ପର୍ବ, ମକର ପର୍ବଟାକୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଗଣପର୍ବ, ବଡ଼ ପର୍ବ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଥାଇ ମାସରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ କଥା କହିବା, ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଘରେ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ ତାକୁ ସେ ପରିଧାନ, ମାନେ ପୁରୁଣା ବସ୍ତ୍ରକୁ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଯାହା ବି ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଥିବ ସବୁ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ କିଣନ୍ତି। ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ ଚୁଲି ଲିପାଲିପି କରି ତାକୁ ରଙ୍ଗୋଲିରେ ତାକୁ ସଜାନ୍ତି ଏବଂ ପିତ୍ତଳ ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇ ଚାଉଳ ସମସ୍ତେ ପୋଙ୍ଗଲ କହି ଚାଉଳ ପକେଇକରି ସେମାନେ କ୍ଷୀରି କରନ୍ତି। କ୍ଷୀରି ଖାଇ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଗୃହମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଦେଖିବେ ବଳଦ ସବୁ ରଖିଥାନ୍ତି, ଗୃହପାଳିତ ଯେଉଁ ବଳଦ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ଗାଈ ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଶିଙ୍ଗରେ କଲର୍ କରନ୍ତି, ଶିଙ୍ଗରେ ସୁନା ପିନ୍ଧାନ୍ତି, ରଙ୍ଗୋଲି କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସଜେଇକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ମହତ୍ତ୍ୱ। ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଯଦି ଚିନ୍ତା କରିବା ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କଥା କହିବା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଇ ପର୍ବଟାକୁ ପୋଙ୍ଗଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମକର ମାସର ମାନେ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବ। ପୋଙ୍ଗଲ ପରେ ତାଙ୍କର ପିଠା ପଣା ସବୁ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ କରନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ା 3 ଦିନିଆ ତାଙ୍କର ପର୍ବ ହୁଏ। ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ରହିଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଏ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଇକରି ଏ ପିଠା ପଣା ଯାହା ବି କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ପୋଙ୍ଗଲ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଙ୍ଗଲ ପର୍ବଟାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେମାନଙ୍କର ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ବୋଲି ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କର ମକର କ୍ରାନ୍ତିରୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ, ମକର ମାସରୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆମର ଯେମିତି ମେଷ ମାସ ବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ସେମିତି ସାଉଥ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ଏଇଟା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପିଠା ପଣା ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଯିବା ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଯିବା, ସିଏ ବି ଦକ୍ଷିଣର ଶେଷ ସୀମା। ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସୁଗମମୀ ବୋଲି ସେ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ଅମଳ ପର୍ବ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ନବବିବାହିତ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିଥାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ତିଲ୍ ଗୁଡ଼ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆଉ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେମାନେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ରାଶି ହେଉଛି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହ କରିବା, ମାନେ ରାଶିକୁ ଯେମିତି ଏକାଠି କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ସମସ୍ତେ ସଂଗଠିତ ହେବା, ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ଇଏ ପର୍ବର ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା କହିବା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବି ତିଲ୍ ଗୁଡ଼ ର ପର୍ବ ହୁଏ। ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଆ ପର୍ବ ବି କରାଯାଏ। ଘରେ ଘରେ ଚିତା ଛୋଟି କାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାନ୍ତି, ଘରେ ଘରେ ପିଠା ପଣା ଏସବୁ କରି ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଗୁଜୁରାଟରେ। ଗୁଜୁରାଟରେ ଏଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ବୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଗୁଜୁରାଟରେ ଏଇଟା ଗଣପର୍ବ। ଗୁଜୁରାଟରେ ଏକ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାର ବହୁତ, ପତଙ୍ଗ ଉଡ଼ାର ବହୁତ ଏଇଟା ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି।
ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ସେମାନେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେଇଟା ଇଏ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିଠାପଣା ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଆମେ ଯିବା ରାଜସ୍ଥାନ, ରାଜସ୍ଥାନରେ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ପୋହାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ଆମେ ଯଦି ପଞ୍ଜାବ ଯିବା, ପଞ୍ଜାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ପଞ୍ଜାବଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ଇଏ ପାଳନ କରନ୍ତି। ମାଘୀ ପର୍ବ ବୋଲି ମକରର ପୂର୍ବ ଦିନ ହେଲେଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ହେଲେଡ଼ି କହନ୍ତି। ହେଲେଡ଼ି ବୋଲି ଗୋଟେ ପର୍ବ ଭଳିଆ ପାଳନ କରନ୍ତି। ତାପରେ ମାଘୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଭାଙ୍ଗଡ଼ା ଫାଙ୍ଗଡ଼ା ନାଚ ନାଚି କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ପାଳନ୍ତି। ତାପରେ ହରିୟାଣା କଥା କହିବା, ଦିଲ୍ଲୀ କଥା କହିବା, ଆଉ ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କହିବା, ଏଇଟା ସାର୍କତ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ଭାଷାରେ କହନ୍ତି। ସେମାନେ ବି ଇଏ କରନ୍ତି, ସାର୍କତ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଯାହାକୁ ସାର୍କତ କହନ୍ତି। ପିଠାପଣା କରି ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଯିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କଥା ମାଘ ସ୍ନାନ ତାକୁ କହନ୍ତି। ମାଘ ମାସରେ ଯେମିତି ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ସେମାନେ ମାଘ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ଗୁଡ଼ ତିଲରେ ସେମାନେ ପିଠାପଣା କରିକି ସେମାନେ ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବାଣ୍ଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ବି ଏଇଟା ଖାଆନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଏଇଟା ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରନ୍ତି, ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟନ। ପରେ ବିହାର ଯିବା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କଥା କହିବା, ଏମାନେ ବି ସାର୍କତ ବୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲରେ ଏଇଟାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପୌଷ ମାସ ସମାପ୍ତ ପୌଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପୌଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେହେତୁ ପୌଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ପୌଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏମାନେ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପୂଜା ବି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ମହାଭାରତ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଆସାମ କଥା କହିବା, ମଣିପୁର କଥା, ମେଘାଳୟ କଥା, ତ୍ରିପୁରା କଥା। ସେହିପରି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଠା ପର୍ବ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶରେ ତାଙ୍କ ନିଜର ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି, ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା ଆତ୍ମୀୟତା ସହିତ ପରିବାର ଭିତରେ ପିଠାପଣା ଯାହା କରି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ବି ରହିଛି। ପରେ ପରେ ଆମେ ଯିବା ଓଡ଼ିଶାରେ, ସେମିତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ମକର ଚାଉଳ ଭୋଗ କରାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆମେ ବି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଖେଳୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଆସେ। ଇଏ ଥିଲା ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ବିବିଧତା ଭିତରେ ଏକତା ଭିତରେ ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ରର, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଯେଉଁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା, ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଥିଲା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ପୌରାଣିକର ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ମନ୍ଦଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ରାକ୍ଷସ ଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରି ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦଗିରି ପର୍ବତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଇଏ ଥିଲା ହେଉଛି ପୌରାଣିକ ମତ। ପରେ ପରେ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭଗୀରଥୀ ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ, ଯିଏ ଗଙ୍ଗାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଆଣିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ସଗର ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସଗର ରାଜାଙ୍କ ପୁତ୍ର ମାନେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକିରି ଅର୍ଦ୍ଧଦଗ୍ଧ ହିସାବରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ସେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଭଗୀରଥୀ ଯେତେବେଳେ, ତାଙ୍କ ସେଇ ବଂଶର ପୁତ୍ର, କେତେଟା ପିଢ଼ି ପରେ ସେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଯେଉଁ ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁକି ସେ ଭାଗୀରଥୀକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭାଗୀରଥୀର ସେଇଦିନ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ତିଳ ତର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ କାରଣରୁ ବି ମନେ ରଖି ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏଇ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ଏଦିନ ଆମେ ବୁଡ଼ ପକାଉ। ସେଇ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁକରଣ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଗଙ୍ଗା ସାଗରରେ ବୁଡ଼ ପକାଉ। ମାଘ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ହୁଏ, ମାଘ ବୁଡ଼ ହୁଏ। এই ଦିନରେ ଆମର ଯେଉଁ ପାପ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ଥାଉ, ଯାହା ବି ଆମ ଭିତରେ କଳୁଷିତ ଥାଏ, ସବୁ ଧୋଇଯିବା ପାଇଁ, ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନରେ ବୁଡ଼ ପକାଉ। ମାଘ ସ୍ନାନ ବୁଡ଼ ବହୁତ ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ। ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୁ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭୀଷ୍ମ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ମାନେ ମହାଭାରତରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥିଲେ, ସେ ଭୀଷ୍ମ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସରସଜ୍ଜା ହେଇଥିଲା, ସରସଜ୍ଜା ରହି ସେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଦିନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସିବ, ଏତେ ପୁଣ୍ୟ ଦିନ, ସେଦିନ ଯଦି ମୁଁ ନିଜେ ଦେହତ୍ୟାଗ କରୁଛି କି ମୁଁ ନିଜେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରୁଛି, ସେଇଦିନର ମହତ୍ତ୍ୱ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ବ୍ୟାପୀ ହେବି, ସ୍ୱର୍ଗଧାମ ହେବି, ଆଉ ମୁକ୍ତି ପଥ ମୋର
ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଦିନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ ପାଇବି, ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବି। ମଣିଷ ଜୀବନ ଯେଉଁ ନର୍କ ଜୀବନରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏ ଥିଲା ପୌରାଣିକ ମତ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପୌରାଣିକ ମତ ଆମକୁ କହେ, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆମେ ଯେଉଁ ପୁରା ଦେଶ ବିଦେଶ ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସନାତନ ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସବୁ ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କରେ, ସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହିସାବରେ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ମହତ୍ତ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷା ଅଛି। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଇଏ ସଂସ୍କୃତିର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଋଣମୁକ୍ତ ଜୀବନରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ଯେଉଁ ସଂଘ ସଚେତନରେ ଆମକୁ ଜଣାଯାଉଛି, ଆମକୁ ଦିଆଯାଉଛି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଆଯାଉଛି କି ଆମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଋଣ ରୋଗ ଋଣ ରିପୁରୁ ଶତ୍ରୁରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଧନାଧିପତି ହେବା, ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇ ନିରୋଗୀ ହେବା, ଶତ୍ରୁକୁ ବୁଦ୍ଧି କରି ମିତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବା, ଆମର କାୟ ମାନ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦ୍ଭାବନା ରଖିବା, ଭଲ ପାଇବା ରଖିବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ରଖିବା। ତ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଆ ଅନୁଭବ କରେ, ଆମକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦିଏ, ଏଇ ଆମକୁ ସଚେତନ ଦିଏ, ଏଇ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦିଏ ଯେ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ଅଛି, ଅନ୍ଧକାର ଅଛି, ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମନରେ ମଳିନତା କଳୁଷିତ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେଇ ପରମାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ଆମ ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଇଏ ସମାଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଅଛି, ସମାଜକୁ କେମିତି କଳୁଷିତ ରୁଗ୍ଣମୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବୁଝିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ରାଗ ରୁଷ ଦେଶ ଏସବୁ ରଖି ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାନି କି ଆମର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଭେଦ କରିବାନି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ମାନେ କରିବାରେ ଏବଂ ଆମର ଇଏ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଆମ ଦେଶର ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇକରି ଆମର ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ଏବେ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅନ୍ୟ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁକରଣ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଦେଶର ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଅବସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ନଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ସେ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣେଇକି ଆମ ନିଜ ଧର୍ମକୁ, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ, ଆମ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା ଭାବନାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଉଛେ। ଆମ ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଭଳିଆ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଯାଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ସଂସ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଆମର ନିୟମ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଯେଉଁ ଆମର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମର ପରମ ବୈଭବଶାଳୀ ହେବ, ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାର୍ତ୍ତାବହ ବହିବ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ। ସମସ୍ତେ ଆକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଦେଖିବେ, ଆମକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ପୁଣ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି, ସେ ଶାସ୍ତ୍ରଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା, ସଂଗଠିତ ହେବା, ମିଶିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ସମରସତା ପ୍ରଭାବ କରୁଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛ ଅଛି, ଗଛ ଭିତରେ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ସମରସତାର ପର୍ବ ବୋଲି ଏଟାକୁ ବି କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଗଛରେ ତାର ଚେର ଡାଳ ପତ୍ର ଶାଖା କାଣ୍ଡ ଫୁଲ ଫଳ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରସ ହିଁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଫଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରସ, ପତ୍ର ଭିତରେ ସେଇ ରସ, ଫୁଲ ଭିତରେ ସେଇ ରସ, ଚେର ଭିତରେ, କାଣ୍ଡ ଭିତରେ, ଡାଳ ଭିତରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରସ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ସେମିତି ଆମ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ, ଆମେ ସମାଜରେ ଯେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରସ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରିବା। ଜାତି ଭେଦକୁ ବିଭେଦ କରି ଆମ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବାନି କି କାହାକୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁତା ଆପନ କରିବାନି କି ଆମଠୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବାନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର
ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ବିଚାରଧାରା ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଂଗଠିତ ହେବା ପାଇଁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଦରକାର। ଆମକୁ ସହନଶୀଳତା ହେବା ଦରକାର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧିବା ଦରକାର। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବାରେ ଆଉ ଶାନ୍ତି ଦେବାରେ ଇଏ ପ୍ରତୀକ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ, ସିଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମ ଯେଉଁ ଅଛି, ପୂର୍ବଜନ୍ମ କର୍ମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଇଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା କେନେ? ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ସଂଯୋଗ। ଆମେ ଏଇ କାଳ ସ୍ୱରୂପ କିଛି ନଷ୍ଟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆପଣେଇକି ଆମେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଥିବା ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଅନୁକରଣ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଭିତରେ ସଦ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ, ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ କରିବାରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ।